श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई आपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय समर्पण और बाधा विघ्न द्वितीय भाग। समर्पण और बाधा विघ्न द्वितीय भाग प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर ग्यारेज छकर सत्यश्री अपा सत्यश्री रथ को मु अनुरोध करुछि। सत्यश्री अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते भसाओ पुराण मोर तब प्रेम स्रोते प्रभु परम शरण ए जीवन श्री चरणी कली समर्पण प्रभु परम शरण। भक्त कवि मधुसूदन राव को यही पदटी पिला दिनरू पाठ पढ़ला बेलठू प्राय समस्ते जानिछंती। मात्र माँ श्री अरविंद को जो मैंने जानिछंती सेमाने समर्पण शब्दटीर प्रकृत महत्व अधिक जानिछंती। जो करुणामयी माँ और परम प्रभु श्री अरविंद कृपा करी आम मानकु तांको जानिबा को सुजोग देइछंती तांको चरण रे सहस्र 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 प्रणाम जनाउछि। आज ऑनलाइन पाठचक्र कार्यक्रम रे जोग देइथिबा सबु अपा भाई मानकु प्रणाम जनाउछि। माँ जहां को कृपा करी एही कार्यक्रम आरंभ करिवार चिंता शक्ति देले प्राय 1 वर्ष हलाणी जे कार्यक्रम को सुचारू रूपे चलाई आछंती एवं आमको एते सुविधा रे माँ और प्रभु को विषय रे एते कथा सुनिबार सुजोग सृष्टि करचंदी सेही कमल भाई को कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम जनाउछि। आजिर टॉपिक समर्पण और बाधा विघ्न भाग 2। पृथ्वी रे जेते महापुरुष अवतरण करिसंती समस्ते समर्पण कथा ही कहिसंती। वेदरे भी यज्ञर प्रयोजनीयता कथा उल्लेख अछि। प्राचीन वैदिक ऋषिगण प्रत्येह नाना प्रकार यज्ञानुष्ठान करुथिले। एही सब यज्ञर असल मर्म हैला आत्माहुति आत्मदान बा आत्मनिवेदन। यज्ञ कुंडरे अग्नि प्रज्वलित करी सेमाने आत्माहुति देई कहूथिले ओम स्वाहा अर्थात मु करूछि। ओम चेतनार प्रतीक तेणु सेमाने सेही अग्नि मध्यरे निजर जहा किछि अछि सबु किछि को भगवान को उद्देश्य रे समर्पण करि देउथिले। गीता रे श्री कृष्ण कहिसंती मामेकं शरणं ब्रज सबु त्याग करी मोर शरण नियो। उपनिषद भी सही कथा कहूची त्यन तेन त्यक्तन भुंजिथा अर्थात आत्मत्याग द्वारा ही तुम्हें आत्मा को उपभोग करिवो। श्री रामकृष्ण कहते बकलमा लिखि दियो अर्थात मो उपरे तुमर सबु किछिर भार समर्पण करो ताहेले मु तुमर सबु किछि करि देबी। जीशु ख्रीष्ट और अन्यान्य ख्रीष्टान साधु माने मध्य प्राय अनेकांशरे एही परि कथा ही कहिसंती। समस्त मध्य से गोटे कथा कहिसंती केवल निज चेष्टा रे प्रभुଙ୍କ पाखे समर्पण करिया संभवपर नुहे। ए सबु संभव हेब प्रभु कृपा द्वारा। पंचसखा मध्यरे बलराम दास अन्यतम जी कि कलुषित स्थान को प्राय समय जाउथिले। कौन से भगवान को देउथिले के जानी से डाकिले भगवान तांको पाखरे पहुंची जाउथिले। नंदीघोष रथ छाड़ी बाली रथ रे उभा हेतिले एहा तो समस्त को जणा। थरे से लक्ष्मी नारायण एक अश्लील वर्णना कले। महालक्ष्मी यह शुणी क्रोधित हेले एवं श्रीक्षेत्र
परित्याग करने पे निर्देश देले। खाली सेतिकी नुहे, श्रीक्षेत्रर अनति दूर रे समगरा पाट नाम एक निर्जन स्थान थिला, सेठाकू जीवाकू निर्देश देले। बलराम दास होश उड़ीगला। से महालक्ष्मी को अनुनय विनय हे कहले, मु तो श्रीक्षेत्र को केबे छाड़ी जाई परिबी नहीं, मोर शेष इच्छा मु श्रीक्षेत्र ही मोर प्राणत्याग करी। महालक्ष्मी किछि शुणिलेनी। बाध्य बलराम दास समगरा पाट को ही गले। कुड़ियाटी एक रहिले। आपण मान तो जानिथिबे, पाट अंचल सबुआडे पानी पचपच, पानी घास छड़ा सेठार किछि देखा जीव नहीं। एपरि जनमानव शून्य अस्वास्थ्यकर परिवेश रे दासंकर देह खराब हैला। से शଯ୍ୟାଶାୟୀ हो गले। झाड़ा परिश्रा करी दुर्गंध परिवेश रे जगन्नाथ को स्मरण कले। प्रभुंकर हृदय तरड़ी गला। से रत्न सिंहासन छाड़ी बलराम दास पाखे पहुंची गले। खाली सेतिकु नुहे, तांकर सेवारे मध्य लागी गले। दीर्घ समय प्रभुंकर अनुपस्थिति देखी महालक्ष्मी सबु कथा जानीपारी समगरा पाटरे प्रभुंक पाखरे जाई पहुंची गले। बलराम दास आखि खोली अनेइले। थंग थंग स्वर रे कहले, मोर शेष इच्छा पूर्ण हैला। जेउठी जगलक्ष्मी उपस्थित ये तो श्रीक्षेत्र, जीवन को एथर समर्पित करदेले प्रभुंक पदजुगल रे। आ कालिदास सबु सेवक भक्त माने देवादेवी मानक पदजुगल रे निजको समर्पित करंती, पदजुगल रे प्रणाम करंती, पदजुगल रे श्री वर्णना करंती। मात्र कालिदास माँ सरस्वती आखि आड़ वर्णना करथिले, कज्जल पूरित लोचन धारे। आह कि कृपा! कृपा तो नुहे, अहेतु की कृपा। श्रेष्ठ पांडित्य लाभ कले आज मध्य विश्व प्रसिद्ध। प्रभुंक पाखे निजको देदेबारे ऊर्ध्वरु एक साहाय्य मिले। अपा भाई माने आमे मध्य केवल मां को प्रार्थना करिबा, तांकर अहेतुकी कृपा द्वारा से आमको यही साधना पथरे नेबा पाई साहाय्य करंतु। बाबाजी महाराज कहते ईश्वर सर्वव्यापक। साधक काठ और पाषाण मूर्ति रे ईश्वर भाव रखी पूजा करे, आत्मसमर्पण करे एवं तार हृदयर भाव और निष्ठा अनुसार फल पाए। आमे प्रत्येक खाद्य समर्पण करिया अभ्यास कलेनी। आश्रमर जड़े जड़े साधक खाद्य थाली रखी दीर्घ समय आखि बंद कर बसी आमे प्राय देखीचे। आउ किए खाद्य को टिके टिके टेकी दे पार्टी रखी दियंते। जगन्नाथ को जिते पूजा करा जाए, कुआडे चलुरे जगन्नाथ प्रतिछवि देखा न गले से खाद्य नैवेद्य हुए नहीं, भोग मारा हुए, लक्ष लक्ष टंकार भोग पोता हो जाए। मुझे केतेथर देखी पूजा पंडा दीर्घ समय पानी धरी घंटी बजाऊे। निश्चय पूजा पाई आंतरिकता पूर्ण निष्ठा दरकार। गोटे सत्य घटना कहूँ। उत्कल यूनिवर्सिटी रे जड़े जिओलॉजी प्रोफेसर थिले। तांको सुपुत्र यूएसए रे प्रोफेसर अछंती। थरे से सेठी सुनिले माँ श्री अरविंद उपरे कॉन्फ्रेंस अच्छी। से भाविले श्री माँ श्री अरविंद विषय रे अमेरिका रे आलोचना, बोधहुए सेते लोक हेबेनी। जिबारे टिके डेरी करदेले। जाई देखिले सीट फुल। अनेक कोट टाई पिंधिथिबा लोक माने कांथ को आउजी ठिया होइछंती। पिन ड्रॉप साइलेंस। ये आश्चर्य हो गले। तापर निजे मध्य ठिया होई सुनिले। एई व्यक्ति मध्य सुनिया परे तांको परे एते प्रभाव पड़िला। ता परठु से लाइब्रेरी को जाई माँ श्री अरविंद विषय रे घंटा घंटा पढ़िले एवं कहिले एमिति विद्या बोधे पृथ्वी रे कोठी नाही। आ जेतेबेले ओडिशा आसिले से तांको घरे पाठचक्रटी आयोजन कले। सेही दिनटी थिला 2014 मसीहा जानुआरी 1 तारिख। अनेक अपा भाई आसीथिले, मात्र तांको बापा माने जियोलॉजी प्रोफेसर यार घोर विरोध कले। एपरिकी गाली कले, ग्रिल ताला पकईदेले। कहले जगन्नाथ पूजा बदल रे माँ श्री अरविंद किए, तांकर कौन पूजा करुच। तापरे 2015 मसीहा पाठचक्र रे आसी बसिले। सबू अपा भाई जिते खाइबा को पड़ेले से माँ श्री अरविंद पाखु जाई प्रणाम करुथांती एवं तांकर आखि को जो लुह बोही जाउथाए ताको लुचई लुचई पोछि पकाउथांती। आउ 2016 जानुआरी पाठचक्र बेले
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ୟୁଏସ୍ରୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଅପାଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ବକ୍ତାମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥାଏ, ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୁରୁ ନଥାଏ। କହିଲେ, କ'ଣ କହିବି, ସବୁ କେବଳ ମୋ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପର ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1କୁ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସେଦିନ ମାଙ୍କ ଫୁଲ ପ୍ରସାଦ ନେଇ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଲଞ୍ଚ କରି ଶୋଇଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଚା ପିଇବାକୁ ଡାକିବାକୁ ଆଉ ଉଠି ନଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ଏ ସାର୍ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି କଥା ସେ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ଯେପରି ଘରର ମୁରବୀ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି, ମା ଖାଇଲେ ଖାଉଛି, ମା ଶୋଇଲେ ଶୋଉଛି, ମା ଉଠିଲେ ଉଠୁଛି, ମା କହିଲେ ପଢୁଛି। ଜାଣିଛ, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସେମିନାର ଅଛି। ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ଟପିକ୍ ଦେବେ। କ'ଣ ଟପିକ୍ ଦେବି ଭାବି ପାରୁନି। 8 ଦିନ ପଳେଇଲେଣି। ସେମାନେ ମତେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଜଣାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର କାର୍ଡ ଛପା ହବ। ତାପରେ ଲଗେଇଲି ସିନା ମତେ ପାଠ ଆସୁନଥାଏ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ହେଇଲି। ହଠାତରେ ମାଙ୍କୁ ଭାବିଲି, ଆଉ ପାଠଟା ମୋର ଆସିଗଲା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ଲଗେଇଲି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ଟପିକ୍ କହିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ, ସାର୍ ଆମେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥିଲୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟପିକ୍ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ମାଙ୍କ ଉପରେ କି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ, କି ନିର୍ଭରତା, କି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଏବେ ବି ସ୍ମୃତିରେ ମନେ ରଖି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କହିଲେ, ଜାଣିଛ, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ରାମକୁ କହୁଛି, ଚା କପ୍। ରାମ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ଚା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚା ଟା ଦବୁ, ଭଲ କରି କପ୍ ଟା ଧୋଇବୁ, କାରଣ ମୋ ମା ଖାଇବ। ଆଉ ଚା କପ୍ ଟାକୁ ଦେଖଉଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ମାଙ୍କୁ ଧରି ନଥିଲି। ଭାବିଲି, ଚା ପିଉଥିବେ ନା ସର୍ବତ ପିଉଥିବେ। ଏବେ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁ ଚା କୁ ମା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସିଏ ତ ପ୍ରସାଦ ପାଲଟି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବ ବା କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମା ବହିର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ରୂପାନ୍ତର କାମନା କର, ତେବେ ମା ଓ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସକଳର ହାତରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଅବାଧରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ତୁମ ଭିତରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। 3ଟି ଜିନିଷ ତୁମ ସକାଶେ ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ହେଲା ଚେତନା, ନମନୀୟତା, ନିଶେଷରେ ସମର୍ପଣ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜ କର୍ମ କରି ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଭବ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭାଗବତ ଅନୁସରଣରେ କଟାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ କେବେ ବି ଅସାଧୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ନିଜ ଆୟରୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ବି କରନ୍ତି। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ବଦଳରେ କେବଳ କାମନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥରେ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି କି? ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଭାବିଲେ, ବୋଧେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମୋର କେଉଁଠି ହେଳା ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଦାନ କରୁଥିଲେ ତାର 2 ଗୁଣ ଦାନ କଲେ, ଯେତିକି ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ତାର 2 ଗୁଣ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏବଂ ଯେତିକି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାର ବି 2 ଗୁଣ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତଥାପି ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଭାବିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କି? କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଭିତରେ ତ ଏତେ ଟିକେ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୁଁ ବସିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲେ, ବୁଝିପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ରହିବା କଥା ସେଠି ମୁଁ ମୋରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ଦାନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯାହା ଦାନ କରୁଛ ସେସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ କି?
କେବେ ତ କାହିଁ ଥରେ ଭାବୁନ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବୋଲି? ତୁମେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ। ଲୋକଟିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅପା ଭାଇମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣରେ ମୂଲଚାଲ କରିବାର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେବ ନିଃସର୍ତ୍ତ। ଏପରିକି ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଏଇ ଇଚ୍ଛା ବି ରହିବନି। ଆଗରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ କୃପା ମିଳୁ, ତୁମ ଦର୍ଶନ ମିଳୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସମର୍ପଣରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ରହିବନି। କେବଳ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲିଦେଲା ପରି ଆମେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଦେବା। ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ଭଗବାନ ତାର ନିଜର ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପାଇବାର ଆଶା ରଖେ ନା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସାଧନା ପଥରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି। ଆସକ୍ତି, କାମନା ବାସନା, ଅବସାଦ, ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଅହଂ, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, କାମ, ଭୟ, ଖାଦ୍ୟ, ମନ, ସମ୍ପର୍କ, ବଚନ, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିରାଜି, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାଣସତ୍ତା। ଆସକ୍ତି ଆଉ କାମନା ବାସନା ଉପରେ ତ ଆର୍ଥର କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତଥାପି କାମନା ବାସନା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଖାଲି କହିବି, କାରଣ ଏହା ହିଁ ବେଶୀ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲୋଭ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଈର୍ଷା, ଶତ୍ରୁତା, ଘୃଣା, ଉଗ୍ରଭାବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କାମନା ବାସନା। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋଭଟା ଅଛି, ଓଃ, ଜମାରୁ ଛାଡୁନି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, କୋଉ କଥାରେ ଆମର ଲୋଭ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ସାଧକ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କୁଆଡେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି 3 ଥର ଭାବିଲେ, ଖାମରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ପକେଟରୁ ଆଉ ସେ 1000 ଟଙ୍କାଟି କାଢି ପକେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। କାଢୁଥାନ୍ତି ପୁଣି ପକେଟରେ ରଖୁଥାନ୍ତି, କାଢୁଥାନ୍ତି ପୁଣି ପକେଟରେ ରଖୁଥାନ୍ତି। ନିଜେ ବୁଝିଗଲେ, କହିଲେ ଲୋଭ ମତେ ଛାଡିବନି। ଆସି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମା କୃପା କର, ମା ମୋର ଏ ଲୋଭକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଛି 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି, କେମିତି ଦେଇଦିଏ ମା। ତାପରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତ ଆପେ ଆପେ ପକେଟରୁ ନେଇ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଅବସାଦ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧନା ପଥରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଭିତରୁ କାଢି ପୁରାପୁରି ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ମ୍ରିୟମାଣ ହେବ ଓ ଯେତେ ବିଳାପ କରିବ, ମୋ ଠାରୁ ସେତେ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଭଗବାନ କେବେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅବସାଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଲାଭବାନ ହେବ ନାହିଁ। ଅବସାଦ ହେଉଛି ଯୋଗର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଶତ୍ରୁ। ସାହସୀ ହୁଅ ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏତେ ବେଶୀ ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଂବୋଧକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ ବୋଲି ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛ। ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା ହିଁ ହେଉଛି ଏହିସବୁ ରୋଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିରାକରଣ। ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସାଧନା ପଥରେ ବଡ଼ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବାତାବରଣ ଓ ତାହାର ବିରୋଧୀ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଯଦି ନୀରବ ଓ ଶାନ୍ତ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ସାଧନା କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ଏହା ତୁମକୁ ଅଗାଧ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଯୋଗପଥ ବାହ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତର ଉଭୟ ଦିଗରୁ ବାଧା ବିପତ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାଧକ ତା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ, ଦୃଢ଼ତା ଓ ବଳିଷ୍ଠ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ ଧ୍ରୁବ କଥା। 7 ବର୍ଷର ପିଲା ବାଁ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଠିଆ ହେବେ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଜଙ୍ଘରେ ଲଗେଇବେ, ଆଖି ବୁଜିବେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ। କେତେ ଯେ ବର୍ଷା, ଝଡ଼, ପବନ, ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ସାପଙ୍କର ଗର୍ଜନ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଓ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉପୁଜିଥିବା ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ବାଧା ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ମା ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘରଟି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଜମା ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନି, ସେ ଘରଟି ଝରକା ନାହିଁ, ମୋତେ ଜମା ସେ ଘର ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋର ଘର ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ ନାଇଁ, ତମେ ସେଇ ଘରେ ରୁହ, କାରଣ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଶବ୍ଦ ସେଟା ବାହାରୁ ଆସୁନି, ତମ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ତମେ ଭିତର ଶାନ୍ତ କର। ଆଉ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଶିଖନି। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି କଥା, ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପେୟାର, ଡୋଣ୍ଟ ଜଜ୍, ସେଇ 3ଟି ଯଦି ଆମେ ଘୋଷିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା। ମା ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର ନାହିଁ, ତମେ ସେଠି ସହିକିରି ରହିବାକୁ ଶିଖ, କାରଣ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ସେ ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି ତାକୁ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଆସିବ। ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ବିଷାଦ ବେଦନାରେ ଭରିଯାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସହାୟତା ସକାଶେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ମାନୁଷୀ ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ମଣିଷ କ୍ରୋଧ, କାମନା, ଲୋଭ, କାମ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ବି ଦିଏ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସର୍ତ୍ତ। କେହି କେବେ ହେଲେ କହିନାହିଁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସହଜସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ କହିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଏହା ହିଁ ତ ପରମ ଶ୍ରେୟ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷୋଭ ଓ ଅନୁଶୋଚନାର ଭାବ ନ ରଖି ଏବଂ ସମୟ, ବାଧାବିଘ୍ନ ବା ପରିଶ୍ରମକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରେ। ବାଧା ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତ ରହି ସେସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବା। ଏହି ଯୋଗରେ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଯୋଗ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗ୍ରାମ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିପତ୍ତି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବିପରୀତତାକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଅବିଚଳିତ ଭାବ ନେଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ, ଅହଂର ମନୋଭାବ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସମତା ମନୋଭାବ ନେଇ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ତାହା ତୁରନ୍ତ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସରି ଯିବ। ସାଧନାରେ ଆସୁଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମନ, ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ଚୈତ୍ୟ ଶିଖା। ଏସବୁ ନହେଲେ ଦିବାରାତ୍ରି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିବାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧନାର ପଥ ଦୀର୍ଘ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ଏହି ପଥକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ। ସାଧନା ପଥ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏହାକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ଏପରି କରିବା ହିଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ମାତୃକୃପା ଦରକାର। କୃପା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆସ୍ପୃହା ଦରକାର। ମା କହୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି କିଛି ଆସି ତୁମକୁ ବିବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ କହନ୍ତି,
ତାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥାରେ ମହତ୍ଵ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅହଂ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ସାଧନା ପଥରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଅହଙ୍କାର ବଳଦର୍ପ କାମ କ୍ରୋଧ ପରିଗ୍ରହ ତେଜିଣ ନିର୍ମମ ଶାନ୍ତ ହୁଇ ବ୍ରହ୍ମଲାର୍ଭା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅହଂ ଭାବର ଚିହ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କର ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାରଣା ଓ ବିଚାର ସବୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କର। ତେବେ ଯାଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ବୁଝିବା ଭଳି ପ୍ରଜ୍ଞା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାହିର କରିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଣୋଦିତ ହେବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପ୍ରଭୃତି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ସେବା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ। ଯିଏ ଅଭିମାନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଗର୍ବ ଅହଂଭାବର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 10,000 ପ୍ରକାର ଅହଂଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅହଂଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗର୍ବ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଗର୍ବ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅହଂଭାବକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ସେପରି ଏତେ ସହଜସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ଅହଂଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ ବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କିତ କାହା ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି କରେ ନାହିଁ, ଯାହା କରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଶେ କରେ ଏବଂ ତାହାର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭାବନା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ସେ ହେବ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମୁକ୍ତ ନହେଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କଲେ ଅହଂଭାବ କଦାପି ଯିବ ନାହିଁ। ଅହଂ ଓ କାମନାର ବାସନାରେ ବିଲୁପ୍ତିରେ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଆସେ। ଅହଂଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଅହଂ କୈନ୍ଦ୍ରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅହଂଭାବାପନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବ ସର୍ବଦା ହିଁ ରହିଥାଏ। ମୋ ସାଧନା, ମୋ ଅଗ୍ରଗତି, ମୋର ସବୁକିଛି। ଏହାର ନିରାକରଣ ହେଉଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇ 19 ଅଗଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଅହଂ କୈନ୍ଦ୍ରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅହଂଭାବାପନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବ ସର୍ବଦା ହିଁ ରହିଥାଏ। ମୋ ସାଧନା, ମୋ ଅଗ୍ରଗତି, ମୋର ସବୁକିଛି। ଏହାର ନିରାକରଣ ହେଉଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇ 2019 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁମ୍ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। କଟେଜରେ ନାକ ସଳଖ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ତାରି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ 7-8 ଜଣ ଅପା ଭାଇ ଗପୁଥିଲୁ। ଆଉ 2-3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ଚାବି ଆଣିଲେ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ। ସାଧକ ଜଣେ ଠିକ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, କଟେଜ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, ସେ ସେଇଠୁ ହାତଟାକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତିନି ରଜା ବିଜେ କଲେ ଆଡ଼େଇ ଯାଅ, ସେମିତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ କାଇଁ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବାଟରୁ ଆଡ଼େଇ ଯାଅ।
आमे समस्त बाटरू आड़े जाइथिलु से नाकसलख गेट पारी होइतिले सेठी आउ जणे आश्रमर साधक थिले से कहले देखिल ये होची आध्यात्मिक ईगो माँ कहते जेउ साधु सन्यासी माने निजर गुरुत्व को नहीं अभिमान रे फाटी पड़ु थांती निजे केते मूल्यवान बोली मने करू थांती जेउ मानको भितरे गर्व अहमिका पूरी रही थाए सेमानको भितरे ईश्वरଙ୍କ अभिव्यक्ति हेबार संभावना खूब कम कारण सेमानको अंतर भितरे भगवान को लागि आ जम्मा स्थान न थाए सेमानको भितरे रही थाए निज विज्ञतार बड़पणिया और निज नैतिक मूल्यर अभिमान भगवान को सह संपर्कित हेबार प्रधान प्रतिबंधक हेला गर्व दंभ बड़िमा आत्मभरिता निजस्व कर्तृत्व बोध निजस्व क्षमता बोध एसबु द्वारा लोकटी खूब बड़ हो जाए आउ सेठी ईश्वर स्थान थाए थरे उत्कल प्रसंग रे जड़े पुलिस अफसर तांकर अनुभूति लिखि थांती से लिखिथिले जे से शुणिथिले जे जगन्नाथ को कहीं 365 दिन बड़सिंहार बेश दर्शन पाती नहीं से मने मने भाविले मु पुलिस अफसर मते सुजोग अच्छी मु दर्शन करी बड़सिंहार बेश राति हुंती केतबेले को राति केते डेरी हेबे सेटा असुविधा हुए तेणु जे प्रथमे सकाळु बड़ देवल मो खोलु खोलु सिंहद्वार मो खोलु खोलु जे पशिबे से माने आळती सह बड़सिंहार बेश देखि पारिबे खूब कम समय भितर बड़सिंहार बेश खोला हो जाए सकाळु से पुलिस जनक तांकर जेहेतु थिला क्षमता से सकाळु सकाळु प्रतिदिन जाइकी देखि पाउथिले से दिन तांकर 364 दिन पूरी जाई थाए आ गोटे दिन सकाळ हेले तांकर 365 दिन पूरीबो मनरे बड़ गर्व बाड़ी खुशी भी बोले जा हो मु जड़े लोक जी कि भगवान 365 दिन बड़सिंहार बेश देखि पारिबी कही सोई गले सकाळ उठिले देखिले जानि पाले टिके डेरी हेची तापरे व्यस्त विव्रत ही नित्यक्रम सारी जेतोले जाई पहुंचंती जगन्नाथ आगरे देखिले प्रभुंकर बड़सिंहार बेश खोला हो जाइछि प्रभु अन्य बेशरे सज्जित एवं मुहरे हसरु चेनाई प्रभुंकर से तांकर अनुभूति लिखिथिले प्रभु केमिति तांको गर्व को भांगिले पढ़िले सतरे आखिरु लुह झरी आसुथिला भागवत रे अछि गर्व गंजन नरहरि गर्व न सहंती काहारी थरे गरुड़ा आ सुदर्शन दी जन भीतर कଳି लागिला गरुड़ कहले मु बड़ सुदर्शन कहले मु बड़ गरुड़ कहले हे मु प्रभु को पिठरे बसी बुलुची तांको ओजन संभाळुची मु बड़ हेबिनी तू कौन करचु कह सुदर्शन कहले हे मु परा प्रभु को डाहाणा हाथ रे कच कच कर समस्त काटिदेला सीना प्रभु एते बलशाली होइछंती प्रभु कौन काटि परिबे काहाकू प्रभु जानी पारले कहले ओहो ए दी जनकर एते गर्व गरुड़ को डाकिले कहले सुन हनुमान अनति दूर रे बसी तपस्या रत जाओ तांको कहिबो प्रभु डाकुछंती गरुड़ सांगे सांगे कहले एई कथा हनुमान को सांगे सांगे टेकी आनुची प्रभु कहले सुन 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 जम्मारू कहबनी जगन्नाथ डाकुछंती बोली कहबो श्रीराम प्रभु डाकुछंती नहले से आसीबेनी तापरे गरुड़ गले देखिले सतु सत हनुमान ध्यानस्थ अछंती गरुड़ डाक पकेले हे बुढ़ा हनुमान कौन बसीच तमे तुमको डाकुछंती जगन्नाथ डाकुछंती सतु को सत ताको ध्यान भांगी नथिला तापर जेते डाकिले हनुमान जी तुमको श्रीराम डाकुछंती देखा करिया पई पूरा सांगे सांगे धड़पड़ ही उठी गले मो प्रभु डाकुछंती कोठी कोठी ना मो पिठिरे बस मु तुमको नहीं जीवी तम पिठिरे बसबी डेरी हम प्रभु डाकुछंती मु शीघ्र पहुंचबी धड़ पड़ी तांको आनी आखिरे जाकी देले उड़ी आसिले सिंहद्वार मुह को देखिले सुदर्शन अछंती कहले बाट छाड़ सुदर्शन कहले अरे मते अड़ेले जीव ना बाट कौन छाड़ दे मते ठेल तापरे जीव समय विलंब कलेनी प्रभु डाकुछंती ना सुदर्शन को सांगे सांगे आर पाखे जाकी देले धड़पड़ हो जाए रत्न सिंहासन ठिया हो गले देखिले श्रीरामचंद्र को आखिर लुह बोही आसुए जेतेबेले रत्न सिंहासन प्रभु को प्रणिपात करती प्रभु सांगे सांगे जगन्नाथ रूप में देखादेले गरुड़ आ सुदर्शन को कहले अरे अरे तुम दी जनकर यही दशा तेणु आमे एमती गर्व करवा ना हनुमान परी आमे भक्त हवा प्रभु कहते तुम दी जनकर यही दशा है तुम भीतर भी किए बड़ तमें सुदर्शन बड़ ना गरुड़ बड़ श्री अरविंद कहते यही जोग शेष पर्यंत केवल से माने ही करें जो माने एप्रति आंतरिक भाव में आग्रही एवं जो माने निजको भगवान को मध्य आविष्कार करने निमंते
ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବିକ ଅହଙ୍କାର ଓ ତାର ଦାବି ସକଳକୁ ଲୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଏହା ଚପଳତା ଓ ଶିଥିଳତା ମନୋଭାବ ନେଇ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଓ ଅତି କଷ୍ଟକର। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କିଞ୍ଚିତ ସମର୍ଥନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଛିଦ୍ରର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା ଓ ତପସ୍ୟା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟାଚାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା ଉଚିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟାଡମ୍ବର, ଧୃଷ୍ଟତା ଓ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମୁନି ଋଷି ଅହଂକୁ ଛାଡ଼ି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଅହଂ, ଦମ୍ଭ, ଗର୍ବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଗର୍ବ କରି ଗୁଡ଼ାଏ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ହିଁ ବୃଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କାମ। କାମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ପଥରେ ବଡ଼ ବାଧକ। ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହବ ତାହେଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଫେରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାମ ଭାବ ଠାରୁ ସାଧକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେ ଯଦି କାମ ଭାବକୁ ଜୟ ନ କରେ ତେବେ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଓ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ସାଧନରେ କାମଭାବ ପଥରୋଧ କରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଭାବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ, ତମେ ଏମିତି ଜୀବନ କଟଉଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁନ, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଲାଗି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଖାପାଖି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲାଣି, ଆଉ କେବେ ବି କାମ ଭାବକୁ ଆସିବିନି। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଭୁଲି ପୁଣି କାମ ଲୋଭରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ପଶ୍ଚାତ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ହେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଶେଷରେ କହିଲେ ନା, ଏ ଆଖି ଦିଟା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜମାରୁ ଏଥିରୁ ସୁଧୁରି ପାରୁନି। ଏ ଆଖି ତ ସବୁ ମୋତେ ଟାଣି ନେଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ନିର୍ଭରରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ଭଗବାନ କରଛଡ଼ା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାମ ଭାବକୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କଳ୍ପନା ବା ଅନୁଭବକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାମକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେପରିକି ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କାମଭାବ ଆସକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। କର୍ମହୀନ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ କାମଭାବ ସହଜରେ ଉଠି ଆସେ। ଥରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଜୈମିନୀକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଛି, ଟିକେ ଦେଖ। ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖିଲେ, ବଳବାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମୋ ବିଦ୍ୱାଂ ସମପି କର୍ଷତି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳ ଏତେ ବଳବାନ ଯେ କାହିଁ କାହିଁ ବିଦ୍ୱାନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ଜୈମିନୀ କହିଲେ, ଏହା ଭୁଲ। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳ ବିଚଳିତ କରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ମୋତେ ତ ମଡ଼େଇଲା, ମୁଁ ତ ଲେଖି ସାରିଲିଣି, ଆଉ କ'ଣ କାଟିବି? ନାଇଁ ଥାଉ, ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ଦିନେ ବର୍ଷା ମୁଖର ରାତିରେ ଜୈମିନୀ ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଏକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀର ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଜୈମିନୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କେତେ ସମୟ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ? କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଆସ, ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯୁବତୀ ନୀରବ ରହିଲେ। ଜୈମିନୀ କହିଲେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ତ୍ୟାଗୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହଁ ଯେ? ଯୁବତୀ ଭରସା ପାଇ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଜୈମିନୀ ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ।
ଯୁବତୀ ପରିଧାନ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଜୈମିନୀ ପଚାରିଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମେ ବିବାହିତ କି? ଯୁବତୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା। ଜୈମିନୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଯୁବତୀ ଏଥର କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୋର ପିତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ହୋଇ ନିଜେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ପିଠିରେ ବସାଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନେବ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି। ଜୈମିନୀ କହିଲେ, ଏଇ କଥା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି। କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୈମିନୀ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ହେଇ ଘୋଡ଼ା ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ପାଖ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ହସି ହସି କହିଲେ, କ'ଣ ବତ୍ସ କର୍ଷତି ନା ନାପ କର୍ଷତି? ଜୈମିନୀ ସଂକୋଚରେ ମୁହଁ ତ କଳା କରିଥିଲେ, ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କହିଲେ, ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, କର୍ଷତି ଅର୍ଥାତ୍ କାମଭାବ ସଚେତନ ନହେଲେ ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବକ, ଜ୍ଞାନୀ, ମାନି, ଧନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ତରସତ୍ତାକୁ ଏଥିରୁ ନିରାସକ୍ତ ରଖିବା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧକ ଓ ସାଧିକା ପରସ୍ପରକୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ, ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ। ଅପା ଭାଇମାନେ, କେବଳ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇପାରିବେ। କେବଳ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା ବହିରେ କହିଛନ୍ତି, ସୋ ଲଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଦ ଲୋୟର ନେଚର ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଦ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସାଧକ ରିମେନ୍ସ ନେସେସରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟାଶୀଳ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ସାଧନା ପଥରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାଦୁଅ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଲା ପରି। ଯେମିତି ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ସଚେତନ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିକଳ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ସେମିତି ମାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, କୃପା କରନ୍ତୁ ମା, ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଜଣେ ସାଧିକା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ହେ ମା, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ତୁମ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀମା ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଉଭୟେ? ସାଧିକା କହିଲେ, ହଁ ମା। ମା ଯୁଗଳ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବକ ସାଧିକାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଧରି ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଦୁଇଥର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଧିକା ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ତୁମ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ମା କୃପା କର, ମା, ମା କୃପା କର ମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 মা